गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, तमारू हार्दिक स्वागत है आपणी यूट्यूब चैनल एमडी एकेडमी में। आज आपणे बात करवानी है आजना महत्वपूर्ण करंट अफेर नी। आ करंट अफेर गुजरातनी बधी ज एक्जाम माटे मोस्ट इम्पोर्टન્ટ है मित्रों। तो शुरुआत करीशुं। ताजेतरमां मालदीवना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसेडर कोण बन्या है? तो जवाब आवशे मित्रों कैटरीना कैफ। विश्व बाल मजूरी विरुद्ध दिवस क्यारे उजववामां आवे है? तो 12 जूनना दिवसे मित्रों आज विश्व बाल मजूरी जे विरुद्ध दिवस है ने एनी उजवणी करवामां आवे छे। आगळनो क्वेश्चन है कि तीरंदाजी वर्ल्ड कप में जे कांग चाएयोंग ने हरावीने भारतनो वर्षनो प्रथम महिला रिक्वेवर मेडल कोणे जीत्यो है मित्रों? तो जवाब आवशे दीपिका कुमारी। मोस्ट इम्पोर्टન્ટ क्वेश्चन है मित्रों, आवनारी एग्जाम माटे जोईशुं एनी डिटेल। तो जे दीपिका कुमारी है मित्रों, जे तीरंदाजी जे वर्ल्ड कप में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर्युं है, जेनाथी भारत ने वर्षनो प्रथम महिला जे रिकवर मेडल मळ्यो है, तेणीनी ब्रोन्ज मेडल मैच में दक्षिण कोरियानी कांग चाएयोंग ने हरावी। केटलाथी हरावी है मित्रों? 7-3 थी हरावीने ब्रोन्ज मेडल जीत्यो है। नोंधपात्र रीते सेमीफाइनल में पहोंचनारी एकमात्र बिन कोरियन तीरंदाज हती, जेनाथी रिकवर इवेंट में कोरियन वर्चस्व संपूर्णपणे अटकी गयुं हतुं। जेटला पण विद्यार्थी मित्रों आपणी यूट्यूब चैनल में नवा होय तो आपणी चैनल ने सब्सक्राइब करी लो, बाजू में आपेला बेल आइकन पर क्लिक करी लेजो, जेथी करीने करंट अफेरना बधा ज विडियोनी नोटिफिकेशन मळी रहे। तो शुरुआत करशुं मित्रों आगळना क्वेश्चन के पाणीनी असतने दूर करवा माटे सिंचाई में सुधारो करवा माटे ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट कई ताप्ती बेसिन ये रिचार्ज मेगा प्रोजेक्ट है ये मध्य प्रदेश साथ मळीने कया राज्य मित्रों हस्ताक्षर कर्या है एमओयू पर? तो महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश बंने मळीने मित्रों बंने राज्यों मळीने जे आ ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट है ना मित्रों एना माटे हस्ताक्षर करेला है। तो मोस्ट इम्पोर्टન્ટ क्वेश्चन है 1-2 नी एग्जाम माटे मित्रों। तो जोशुं एनी आपणे डिटेल। तो महाराष्ट्र मध्य प्रदेश साथे मळीने भागीदारी करी ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट अमल में मूक्यो है, जेनो उद्देश्य शुं है? बंने राज्यों में पाणीनी असतने दूर करवा अने जे सिंचाईनी माळखागत सुविधा है एमां वधारो करवानो है। अने आ समझूती 10 मे 2025 ना रोज जे मध्य प्रदेशनी राजधानी है भोपाल त्यां आंतरराज्य जे नियंत्रण बोर्डनी बैठक मळी थी ए दरमियान मित्रों जे मध्य प्रदेश अने जे महाराष्ट्र राज्य है बंने वच्चे मित्रों आ एमओयू पर हस्ताक्षर करवामां आवेला छे। आ जे प्रोजेक्ट है मित्रों ए खास करीने विदर्भ अने जे उत्तर महाराष्ट्र जेवा प्रदेशों माटे महत्वपूर्ण है, ज्यां घणीवार पाणीनी असतनो सामनो करवो पड़े छे। एटले जे ताप्ती बेसिन मित्रों मेगा प्रोजेक्ट है जे पाणीने रिचार्ज करवा माटेनो। तो मित्रों आ प्रोजेक्ट शुं थाय कि आ विस्तारमां जे जल स्तर है मित्रों ए ऊंचुं आवशे, एटले भविष्यमां जे पाणीनी असतो है ने ए टाळी शकाशे। हवे आ प्रोजेक्ट माटे मित्रों 19,244 करोड़ अंदाजित खर्च थशे अने एटला रुपया फाळववामां आव्या है अने 90% जे केंद्रीय भंडोळ सुरक्षित करवानी योजना साथे आ प्रोजेक्ट में समान पाणीनो उपयोग पर शामिल करवामां आवेलो छे। एटले के आना द्वारा मित्रों समान पाणी एटले के 50-50 पाणीनो उपयोग करी शकशे बंने राज्य। एटले आंतरराज्य नियंत्रण बोर्ड है ने एने वच्चे रहीने आ मध्यस्थीकरण करायेलुं छे। तो महाराष्ट्र ए मित्रों कुल 31.13 जे टीएमसी मांथी 19.36 टीएमसी फाळववामां आव्युं है। आ सहयोगनी पहलथी जे जल संसाधन व्यवस्था में
આંતર સહયોગને મહત્ત્વ ઉપર ભાર મૂકે છે મિત્રો. અને વિદ્યાર્થી મિત્રો, એક મહત્ત્વની વાત કે આપણી જે ટેલિગ્રામ ચેનલ છે મિત્રો, એમાં મે મહિનાનું કરંટ અફેરની PDF આપણે મૂકી દીધી છે. તો જે પણ વિદ્યાર્થી મિત્રોને જોઈતી હોય તો ટેલિગ્રામમાંથી લઈ શકે છે. અને કદાચ ટેલિગ્રામમાં ના મળે તો મને તમે પર્સનલી ટેલિગ્રામમાં મેસેજ કરી શકો છો મિત્રો. અને તમારે લાસ્ટ 6 મહિનાની PDF પણ અવેલેબલ છે. તો જે પણ વિદ્યાર્થી મિત્રોને જોઈતી હોય એ મેસેજ કરી શકે છે મને. આ ઉપરાંત બીજી મહત્ત્વની વાત કે જે મે મહિનાની કરંટ અફેરની PDF છે મિત્રો, એ 80 પેજની છે. 300થી આપણે 400 ક્વેશ્ચનો કવર કરેલા છે, જેમાં 50% પ્રશ્નો રહ્યા એ વન લાઇનર છે અને 50% પ્રશ્નો રહ્યા ને એ ડિટેલમાં છે. જેથી કરીને GPSC અપર ક્લાસ 3ની કોઈ બી એક્ઝામ હોય કે ભાઈ પોલીસ કોન્સ્ટેબલમાં ડિટેલમાં ક્વેશ્ચન નીકળે તો તમારે માર્ક જાય નહીં. અને આપણે સપ્ટેમ્બર 2024 ક્યારથી મિત્રો? સપ્ટેમ્બર 2024થી મિત્રો આ કરંટ અફેર સિરીઝ ચલાવીએ છીએ. લગભગ 7-8 મહિના થઈ ગયા છે અત્યાર સુધી. તો આ 7-8 મહિનાના ગાળામાં ગુજરાતમાં જેટલી પણ એક્ઝામ લેવાની છે એમાં બધી જ એક્ઝામમાં 60થી લઈને 70% આપણું કરંટ અફેર પૂછાયું છે. તો કોઈ મિત્રોને એવું થતું હોય કે પૂછાશે કે નહીં પૂછાય, તો મિત્રો જે સારી તૈયારી કરતો હશે જે મિત્રો, એને આપણા કરંટ અફેરનું જે લેવલ છે એ મિત્રો ખબર પડતી હશે કે કેટલા લેવલનું છે. અને આપણે જેટલું જરૂરી હોય ને એટલું જ ભણાવશું, વધુનું ભણાવશું નહીં. ઓકે. તો કયા રાજ્યએ ગ્રામ પંચાયતની હદમાં આવતા દરો પર ભારતીય સંરક્ષણ કર્મચારીઓને મિલકત કરમાંથી મુક્તિ કર્યા છે? તો મિત્રો આંધ્રપ્રદેશ દ્વારા આ મહત્ત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવામાં આવેલો છે. તો આંધ્રપ્રદેશ સરકારે ગ્રામ પંચાયત વિસ્તારમાં ભારતીય સંરક્ષણ કર્મચારીઓની જે માલિકોના મકાન માટે જે મિલકત કર છે એમાંથી મુક્તિ આપી કલ્યાણકારી પહેલ શરૂ કરી છે. તો આવી મહત્ત્વપૂર્ણ કલ્યાણકારી પહેલ કોના દ્વારા શરૂ કરી છે? તો તમને એ વખતે યાદ આવવું પડે આંધ્રપ્રદેશ. તો જે ગ્રામ પંચાયતમાં મિત્રો, ગ્રામ પંચાયતમાં જે ભારતીય સંરક્ષણ કર્મચારીઓની વાત છે. સંરક્ષણ એટલે તો ખબર પડે ને, જે આર્મીમાં અને જે સંરક્ષણ ખાતા સાથે સંકળાયેલા હોય એવા લોકોને જે કર હોય, મકાનનો જે મિલકતનો જે કર હોય એમાંથી મુક્તિ આપી છે. તો એક આ મહત્ત્વપૂર્ણ મિત્રો પહેલ આંધ્રપ્રદેશ સરકાર દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલી છે. અને આ રાહત ઉપરાંત રાજ્યએ મુરલી નાયક પરિવાર માટે નોંધપાત્ર સહાયની જાહેરાત કરી છે, જેમાં 50 લાખની સહાય, 5 એકર ખેતી જમીન અને 300 ચોરસ યાર્ડ જે ઘરની જગ્યાનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવે છે. તો મહત્ત્વપૂર્ણ પહેલ મિત્રો કરવામાં આવી છે આંધ્રપ્રદેશ દ્વારા. આ ઉપરાંત મિત્રો જે અભિનેતા જે પવન કલ્યાણે પરિવારને 25 લાખની જાહેરાત કરી છે ટેકો કરવાની. અને આ પગલાં સશસ્ત્ર દળો અને તેમના પરિવારોના સન્માન અને ટેકો આપવા માટે રાજ્યની પ્રતિબદ્ધતાને પ્રકાશિત કરી છે મિત્રો. આગળનો ક્વેશ્ચન છે કે દર વર્ષે કઈ તારીખે આંતરરાષ્ટ્રીય રમત દિવસ આપણે ઉજવીએ છીએ? તો યાદ રાખજો, 11 જૂનના દિવસે ઉજવીએ છીએ. તમારે મને કહેવાનું છે કે આપણે રાષ્ટ્રીય રમત દિવસ ક્યારે ઉજવીએ છીએ. ઓકે, તમારે મને કોમેન્ટમાં કહેવાનું છે મિત્રો. તો આંતરરાષ્ટ્રીય રમત દિવસ દર વર્ષે 11 જૂનના રોજ ઉજવવામાં આવે છે. જે માનવ વિકાસમાં ખાસ કરીને બાળકો માટે જે રમતના મહત્વને ઉજાગર કરવા માટે આપણે 11 જે જૂન છે એ આંતરરાષ્ટ્રીય મિત્રો રમત દિવસ તરીકે ઉજવીએ છીએ. આ તારીખ શૈક્ષણિક, સામાજિક અને નીતિગત સંદર્ભમાં રોજિંદા જીવનમાં રમતને સમાવિષ્ટની કરી અને જરૂરિયાતમંદને જાગૃતિ લાવવા માટે મિત્રો મહત્ત્વપૂર્ણ પહેલ કરી છે. આ ઉપરાંત 11 જૂન 2024ના રોજ આ દિવસને પહેલીવાર ઉજવવામાં આવ્યો હતો. અને આ દિવસ સરકારો, શિક્ષક, સંભાળ રાખનાર અને સંગઠનો અને રમત અને મૈત્રીપૂર્ણ વાતાવરણને હિમાયતી માટે એક પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડે છે. અને 11 જૂન સત્તાવાર રીતે માન્યતા આપવામાં આવી છે અને રમતના મૂલ્યો અને આવશ્યકતાને પ્રોત્સાહન આપવા માટે વિશ્વભરમાં સુગમતા, સંકલિત અને પ્રયાસોને સુનિશ્ચિત થાય છે. તો 11 જૂન એટલે મિત્રો આંતરરાષ્ટ્રીય રમત દિવસ. ઓકે, તો
અને 12 જૂન એટલે મિત્રો વિશ્વ બાળ મજૂરી વિરુદ્ધ દિવસ. તો આ પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે મિત્રો આપણે. ઓકે, તો ભારતમાં કયા રાજ્યમાં દેશનું પ્રથમ પાણીની અંદર સંગ્રહાલય અને કૃત્રિમ કોરલ રીફ વિકસાવવામાં આવ્યું છે? તો મિત્રો આમાં જવાબ આવશે મહારાષ્ટ્ર. તો મહારાષ્ટ્રમાં વિકસાવેલું છે મિત્રો. ઓકે, તો આ ક્વેશ્ચન મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, કેમ કે પ્રથમ પાણીની અંદર સંગ્રહાલય છે અને કૃત્રિમ કોરલ રીફ વિકસાવેલું છે, એટલે આ ક્વેશ્ચન આપણી માટે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને જે મહારાષ્ટ્ર રાજ્ય છે એના દ્વારા આ શરૂ કરવામાં આવેલું છે મિત્રો. તો મહારાષ્ટ્રના જે સિંધુદુર્ગ જિલ્લામાં જે વેગુલા ખાતે મિત્રો નિવતી રોક્સ નજીક ભારતનું પ્રથમ પાણીની અંદરનું સંગ્રહાલય અને જે કૃત્રિમ કોરલ રીફ સ્થાપિત થવાનું છે. અને આ સ્થળ ભારતીય નૌકાદળના નિવૃત્ત યુદ્ધ જહાજ જે INS ગુલદારની આસપાસ ફરશે, જે દરિયાઈ જૈવ વિવિધતા અને જે પર્યાવરણ બંનેને પ્રોત્સાહન આપવા માટે કેન્દ્ર બિંદુ તરીકે સેવા આપશે. અને જે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા આ જે પ્રોજેક્ટ છે મિત્રો એને સ્કુબા ડાઇવિંગ અને ભવિષ્યમાં સબમરીન પ્રવાસી જેવી પ્રવૃત્તિ દ્વારા ઇકો ટુરિઝમને આકર્ષવામાં આવશે. એટલે ભવિષ્યમાં મિત્રો આનો હેતુ શું છે? તો સ્કુબા ડાઇવિંગ છે, પછી સબમરીન નો પ્રવાસ છે મિત્રો માટે આને વિકસાવવામાં આવવાનું છે. આ સંગ્રહાલય કૃત્રિમ ખડકોને પ્રોત્સાહન આપી માત્ર દરિયાઈ સંરક્ષણમાં ફાળો આપશે નહીં, પરંતુ ટકાઉ પર્યટન અને પર્યાવરણ સંરક્ષણ માટે નવા રસ્તા ખોલશે. આગળનો ક્વેશ્ચન છે, કઈ કંપનીએ 2026માં સ્પેક્સ નામના તેના પ્રથમ માસ માર્કેટ AR સ્માર્ટ ચશ્મા લોન્ચ કરવાની જાહેરાત કરી છે? તો જવાબ આવશે સ્નેપ. આગળનો ક્વેશ્ચન છે, તાજેતરમાં કયા ભારતીય શહેરને તે દેશની ચિત્તા રાજધાની તરીકે જાહેર કરવામાં આવી છે? કારણ કે ત્યાં જંગલી દીપડાઓની વસ્તી વધુ છે. તો જવાબ આવશે મિત્રો બેંગલુરુ. અને મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે, 1000% આવનારી એક્ઝામમાં પૂછાઈ શકે છે મિત્રો. તો મિત્રો જે હોલેમાંથી નેચર ફાઉન્ડેશન દ્વારા 1 વર્ષ સુધી ચાલેલા વ્યાપક સર્વેક્ષણમાં શહેરના બહારના વિસ્તારમાં અંદાજિત 80થી 85 જંગલી દીપડા રહેતા હોવાનું બહાર આવ્યા છે. અને બેંગલુરુને તાજેતરમાં ભારતની ચિત્તા રાજધાનીનું બિરુદ મળ્યું છે. આ મુંબઈની 54 દીપડાઓની વસ્તી કરતાં વધુ છે. અને બેંગલુરુના આ અનોખા ઇકોલોજીક ક્ષેત્રને એક મુખ્ય મેટ્રોપોલિટન વિસ્તાર તરીકે પ્રકાશિત કર્યો છે અને બેંગલુરુને મિત્રો ચિત્તા રાજધાની તરીકે જાહેર કર્યું છે. અને આ ક્વેશ્ચન છે ને આવનારી એક્ઝામમાં પૂછાશે 100%. કોઈ બી એક્ઝામમાં પૂછાશે ખરો. ઓકે, તો યાદ રાખજો મિત્રો. ને આજના કરંટ અફેરનો મિત્રો લાસ્ટ ક્વેશ્ચન, 2025માં કયા ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટ કેપ્ટનને ICC દ્વારા હોલ ઓફ ફેમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા હતા? તો જવાબ આવશે મિત્રો MS ધોની. તો ભારતના પૂર્વ મહાન કેપ્ટન અને MS ધોની 2025માં ICC દ્વારા જે હોલ ઓફ ફેમમાં સમાવેશ થનાર 7મા ક્રિકેટર થયા છે, જે રમત અને તેમના અસાધારણ યોગદાનને માન્યતા આપે છે. તેમના શાંત નેતૃત્વ, વિસ્ફોટક બેટિંગ અને શાર્પ વિકેટકીપિંગ માટે જાણીતા આ MS ધોની એ ભારતને 2007નો T20 વર્લ્ડ કપ, 2011નો ODI વર્લ્ડ કપ અને 2013ની જે ચેમ્પિયન ટ્રોફી સહિત અનેક ICC ટાઇટલ છે એ મિત્રો જીતાડ્યા છે. અને તેમના મહત્વપૂર્ણ યોગદાન બદલ જે ICC દ્વારા હોલ ઓફ ફેમમાં મિત્રો તેમને સામેલ કરવામાં આવ્યા છે અને તેઓ 7મા ખેલાડી બન્યા છે મિત્રો. તો આજનું આ જે મહત્વપૂર્ણ કરંટ અફેર છે એ આપણે અહીંયા પૂરું કરીશું. આ વિડીયો તમને ગમ્યો હોય તો આપણી ચેનલને પહેલાં તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. તમારા બીજા મિત્રો જે તૈયારી કરે છે એને આ વિડીયો મોકલી આપજો. અને બીજું એ કે મિત્રો આપણી ચેનલને જેમ વધુ ને વધુ બને એમ તમારા મિત્રોને શેર કરો, જેથી કરીને હું તમારી માટે વધુમાં સારો વિડીયો બનાવી અને મટીરિયલ તમને પ્રોવાઈડ
કરો. ફરી મળીશું નવા કરંટ અફેર સાથે. થેન્ક યુ, ધન્યવાદ.